Okay, you have to tell me that. So we are continuing from the previous video. So what are the unchanging values for red color group? Can anyone tell? Red color group කියන්නේ මේ උඩ අතට තියෙන group එකේ change වෙන්නේ නැති values මොනවාද? What are the unchanging values? Is A changing? Is B changing? Is C changing? Is D changing? Think and tell. What are the unchanging values? For red color group. Come on quickly. Then බලන්න red color group එකේ ඉන්න හතර දෙනාට. Yes, A and B are not changing. Right? A and B here both are 1. මෙයාටත් දෙක දෙන්නම් 1, මෙයාටත් දෙන්නම් 1, මෙයාටත් දෙන්නම් 1. For all four, A and B is 1, but C and D you can see it's changing. 0 0 0 1 1 1 1, it's changing. A and B are fixed. Then you have to O these. First you have to add this. Then you have to O this. With this is from, so let me color this in red color because this is the first time that we are doing, right? So can you tell me the green color group? So what are the unchanging values for green color group? Unchanging value for green color group. Yes. Green color group means this 4. What is fixed? What is changing? Sitmi, can you tell me? Sitmi balala kiyana putte. Yes. K-maps api labana sathiyet karamu, don't worry, we'll do more exercises because this is really important part. A A. Yes, A is not changing. Correct. Here metana me C then B. C A. C. Yes, C is not changing. C remains 0, right? A remain 1. A dennatama A 1. මෙයාලා දෙන්නටත් 1, මෙයාලා දෙන්නටත් 1. A remain not changing, right? Then and C remain not changing. C is not changing because C මේ දෙන්නටත් 0. පල්ලෙහා දෙන්නටත් C 0. හැබැයි C 0 විදිහට හින්දා අපි ලියන්නේ C not කියලා. Understood or not? A is 1. Yes, but C is 0, no? C is not changing, but C is 0. Therefore, we write C not. Then the blue color group. Then the blue color group. The last one is blue color group. The first one is we have take red color group. The second one is green color group. The third one, blue color group. Yes. What is the answer? A and B. Yeah, A remain not changed. What else? A is yes. A change not changing. Yes. And D D yeah, D remains 0, no? So it's yeah not. It's A not for the D blue color group. And if you can remember, if you have done the homework, is this the answer you got? ඔයාලා homework එක කරනකොට මේ answer එකද ඔයාලට ආවේ? Now you can check. Check with your homework. I have one, but since I have only one, I'm not going to show you. I have the one sent by Sachini, but I'm not going to show you because that's unfair. Because if all have sent, then I can show you. Is this the answer you got, or anything else? Sachini, is this the one you got? මේක දාවේ වෙනස් එකක්ද? No, sir. Different one. Others? Tiasha? different sir. Difference. All got different answers. All got different answers.
But I think you should get this answer because there are no other solutions. Our group in කරන්න වෙන විදි තියෙනවද බලමු. group in කරන්න මේ හතර පුළුවන් හරි. මේ හතර පුළුවන් වෙන හතරක් ගන්න විදියක් නෑ මේ හතර පුළුවන්. Yes, this is the answer. You will not get any other answer. If you solve this, this is the answer. Sachini, is it okay to show this? Show your answers to others? Is it okay? Okay, sir. Right. Okay. Right. Let's go and see what went wrong. Yeah. This is the answer I got from Sachini. I have to rotate this. So okay. ඔළුව පොඩක් ඇද කරලා බලමු ඈ. මේ අතට වෙලා තියෙන හින්දා. So this is the answer I got from Sachini and okay. A lot of laws are there. ACD, this is correct. And yeah, up to here it's correct පුතා. මෙතනට නකන් හරි. බලමු අපි එතනින් එහාට මොකක්ද අවුල වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Here also we got AB, AC. So let's see your answer here. ACB. This one, right? I'll go to this one. මම මෙතනට යනවා අනිත් අයටත් පේනවනේ නේද මෙයාගේ answer එක මෙතනට එනකන් ACB, ACD, AC not D. Right? එතනට එනකන් answer එකට අපි යමු. එතනට එනකන් හරි. ඉතින් මම ඔක්කොම පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. එතනට එනකන් හරි නම් අපි එතනින් ඉඳන් solve කරගෙන යමු මොකක්ද අවුල කියලා බලන්න. ACB ඇවිල්ලා තියෙනවා. ACB, ACD not, ACD not, and the next one is AC not D. AC not D. Now we have to solve. Okay, now we can see so how you have solved this. This is what you have done. This is the mistake. The second one, you take C. Yeah, okay. A, C, B, you keep like this. මෙතන ආරන් තියෙන්නේ A common විදියට අරගෙන තියෙනවා. Then C, D not and C not D. C, D not and C not D. Okay. Can you solve? Now can you take, after that, she has taken COD from this. How? COD. Can't do. Cannot solve like that. Right? So up to here, your answer is correct. But after that, the solution is not correct. So that is the problem here. You could have taken like A, yes, you can take out. C, A, C, D not and C not D. You can't solve. You can't write because there are no laws to solve this. But you can apply like this. If you take here, nothing is common. Yeah, you can't solve this A. So that's the place. But up to this level, it's okay. But let me show how to solve this easily. How to solve this easily using laws. අපි බලමු laws වලිනුත් මේ විදිහටම විසඳන්න පුළුවන්. red group එක එක තැනකට ගමු. red group. Red group means here 1100. 1100 means this term on a red group එක, right? 1100. Then the next one of the red group, can you tell the next one? What is the next one of red group? Yes? මේ හතර පිළිවෙලට 1101. It's 1101. 1101 means 1101 means the second one. This one.
This guy. Let's take this guy. Then the next one. 1111. 1111 is this guy. Let's take him also. Then the next guy. Who's the next guy? 1110. 1110. Who's that? What is that? 1110 is the last one, no? Did you understand what I'm doing? If not, tell me. Red group එකේ හතර දෙනා මම එක ළඟට ගන්නවා. මම මේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හොර ක්‍රමයක්. හොර ක්‍රමයක් කියන්නේ දැන් K-map පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා K-map වලින් තමයි ලේසි උත්තරේ ගන්න එක. මොකද සුළු කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් K-map එක ලියනවා කටු වැඩ කොලේ. හොර කරන්න කියලා දෙන්න හොඳ නැහැ. K-map එක කටු වැඩ කොලේ ලියලා එක ළඟට ආපු කට්ටිය ඉන්නවනේ. එක group එකට ආපු කට්ටිය එක ළඟ ලියනවා. මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද බැරිද බලන්න. දැන් මම මේ ගත්ත කට්ටියව රෙඩ් පාටින් දානවා. A B C not D. A B C not D not කියන්නේ මෙයා. එයා රෙඩ් group එකේ සමාජිකයෙක්. ඔන්න එයාව අපි ගත්තා. ඊළඟට 1101 1101 කියන්නේ මෙයා. එයාවත් රෙඩ් group එකට ගත්තා. third one is 1111. ඒ කියන්නේ මෙයා. එයාවත් රෙඩ් group එකට ගත්තා. ඊළඟට හතරවෙනියා 1110. 1110 this one. I have taken that one also for the red group. Okay, let's now solve the red group part first. Now, what is common? For these four, what are the common variables? First one, A, B, C not is common, then D not, D will come in the bracket. Next two, ilanga denna gamu, A, B, C is common, then D and D not will come inside the bracket. So D not D will be 1. So this will be A, B, C not dot 1. And this is A, B, C dot 1. If you cannot understand, please stop me and ask the question, right? Then this will be A, B, C not or A, B, C. Right, this from this we can take A, B, then we can write C not Z, C not or C. And C not or C is again 1, then A, B and 1, and finally it's A. Yes? Sir, can you explain again how to get A, B, C dash, D dash, that line? This line, this No, line. Here A, B, C is common. So let me color in red color. Here also A, B, C not is common. Common things you can take out, no? This is what I have taken. Understood? Then here A, B, C is common. එකෙන් ගන්න විදිහ. මොකද පුතේ? K-map එකෙන් අරගෙන expression එක ලියන විදිහ. K-map එකේ red group එකේ ඉන්න කට්ටිය කවුද කියලා මට කියන්නකෝ. පළවෙනියා කවුද? මේ පළවෙනි එකේ එක කවුද? මේ පැත්තෙන් ගත්තම AB11, මේ පැත්තෙන් CD00. දැන් K-map එකට දාපු විදිහටම තමයි K-map එකෙන් එළියට ගන්නෙත්. එහෙනම් ඔයා K-map එකට හරියට දාලා නැහැ. AB11 CD00. එහෙමනම් 1100 එක්කෙනා හොයන්න ඕන. 1100 එක්කෙනා තමයි මෙයා. හරිද? හරි සර්. දැන් තේරුණාද නැත්නම් ඉතුරු ටිකක් කියන්න ඕනද? තේරුණා සර්. හරි. ඊළඟ එක්කෙනාව ගන්න කොහමද? here AB11 මෙයාගේ CD01 1101 1101 එක්කෙනා තමයි මෙයා. third term. හරිද? තුන්වෙනියා AB11 CD11. එතකොට 1111 එක්කෙනා තමයි මෙයා පළවෙනියා. here 1111. Understood? All of you understood or not? ඔක්කොම තේරුම් ගත්තොත් තමයි මම ජයග්‍රහණය කරන්නේ. හරි. නැත්නම් ඔන්න මම පැරදි. අර blue color එකකින් දාලා තින්නේ මොකද්ද? bracket දෙකක් මේ group එක පුතේ K-map එකේ. මේ පැත්තට මම කියන්නේ මේක fold කරන්න පුළුවන්, මේක කරකවල ගන්න පුළුවන් කියලා රවුමට. K-map එක කියන්නේ A4 කොලයක් කියලා හිතන්න. A4 කොලේ උඩ පැත්තේ කොනයි පල්ලෙහා පැත්තේ කොනයි කරකවල ගන්න පුළුවන්.
එතකොට හතරේ group එකක් හැදෙනව නේද? ඔව් තේරුණාද? සර්. ඒ හතරේ group එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඒ වෙලාවට මහන්න පුතේ. ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් තේරුම් ගත්තා වගේ ඉන්නවා. පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මකට යනකොට ඔක්කොම හිර වෙනවා. එක එකින් එක තේරුම් ගන්න ඕන. හරිද? මෙතනට එනකම් වෙන කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න දැම්මම අහන්න. මොකද ඒක අපි ඉවර කරන් ඉන්න ඕන දරුවනේ. එතනට එනකම් මොනාම හරි ප්‍රශ්න කාට හරි තියෙනවා. තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා නම් අහන්න බය නැතුව අහන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න. ඒකට මම ඉන්නේ. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තමයි මම ඉන්නේ. Any other questions? groups ගත්ත විදිය තේරුණාද? හරි අපි එකෙන් එකට අහමු. K-map එකේ expression එකට යටින් අර 110 එක ලියා ගන්න විදිය තේරෙනවද? not gate වලට බිංදු දාලා and gate වලට එක දාලා. ඔව් ඔය ඉතින් ඔක්කොම කියන්න ඕන ඕක කියලා. නැත්තම් මට හිතෙනවා එක්කෙනෙකුට තේරිලා අනිත් අයට තේරිලා නැහැ කියලා. තේරුණාද ඔක්කොටම? හරි. ඔව් ඊට පස්සේ ඒ group එක K-map එකට දාගන්න විදිය තේරෙනවද? ඔව් සර් ඔව් AB සර්. ගලපලා දාගන්න පුළුවන්. ඒ දෙපැත්තටනේ තියෙන්නේ AB11 CD. දැන් පළවෙනි එක්කෙනා ABCD හතරම 11. AB11 CD11 ඒ හින්දා මෙතනට දාන්න. හරි. එහෙම දාගන්න විදියක් තේරුණා. හරි. ඊට පස්සේ group හදන විදිය තේරුණා. group හදන්න ඕන සමචතුරස්‍ර square. එහෙම නැත්නම් ඍජු කෝණාස්‍ර. වෙන shape ත්‍රිකෝණ අරම මේවා බෑ. සමචතුරස්‍ර ඍජු කෝණාස්‍ර. හැබැයි ත්‍රිමාන විදියට හිතන්න ඕන. ත්‍රිමාන කියන්නේ half sheet එකක් නම් උඩ ධාරයයි යට ධාරයයි කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. රවුමට කරකවලා. එතකොට බටයක් වගේ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි half sheet එකක් නම් දකුණු පැත්තේ ධාරයයි වම් පැත්තේ ධාරයයි කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන් කියලා තමයි අපි ගන්නේ ත්‍රිමානව. එතකොටත් ඒ අතර රවුමක් හැදෙනවා. සිලින්ඩරයක් හැදෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ උඩ ධාරයේ තියෙන දෙන්නයි පල්ලෑ ධාරයේ තියෙන දෙන්නයි එකතු කරලා හතරේ group එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තේරුණාද? සර් මේකේ 2 group එකක් ගන්න බැයිද? two group එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් සම්පූර්ණ උත්තරේ අවසාන උත්තරේ එන්නේ නැහැ පුතේ. හරි අපි two group එකක් ගත්තා කියලා හිතමුකෝ. two group එකක් විදිහට ඔයා suggest කරොත් මේ දෙක ගත්තා කියමුකෝ. ඔන්න මම ගන්නවා කියන එක. බලන්න වෙන දේ. ඒක අහන එක හොඳයි එහෙම ප්‍රශ්න. ඔන්න මම two group එකක් විදිහට ගන්නවා මෙයා. මේ තුන් දැන් මේ two group එකක් විදිහට ගත්තා නම් මම වෙන පාටකින් දාන්නම්කෝ. group of 2 පුළුවන්. ඔයා කියන එක හරි. මේ දෙන්න group of 2 විදිහට ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි ගත්තම වෙන දේ බලමු ඈ. ඒකත් ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. හරි මේ දම්පාට group එක දැන් ගන්න. මට දම්පාට group එකට නියත කට්ටිය කියන්න පුතේ. කවුද නියත? නියතයි කියන්න. ඉක්මනින් කියන්න පුතේ. CA විතරද? ඩීත් නියතයිද? ඩීත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. A වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එක විදියට. මේ මෙතනත් එකයි මෙතනත් එකයි A වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. B නම් වෙනස් වෙනවා. මෙතන එකයි මෙතන බිංදුවයි. C මේ මෙයාටත් එකයි මෙයාටත් එකයි. C වෙනස් වෙන්නේත් නැහැ. D බලන්නකෝ. D මෙයාටත් බිංදුවයි මෙයාටත් බිංදුවයි. D not විදියට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නේද? තුන් දෙනෙක් ඉන්නව නේද දම්පාට group එකේ දැන්? තේරුණාද? ඔව් සර්. එතකොට බලමු දැන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. තුන් දෙනෙක් හිටියොත් හදිස්සියවත් දැන් බලන්න. දැන් මට මෙන්න මේ දෙක සුළු කරන්න පුළුවන්. AC not කියන එකයි AC D not කියන එකයි O වෙන එක සුළු කරන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නටම පොදු වෙන්නේ A පොදු වෙනවා. මේ මුල එක එහෙමම තියමු. A.B තියමු. හරි. A.B තිබ්බොත් මේ දෙන්නටම A පොදුයි. ඊළඟට මට හම්බ වෙනවා C not O C D not කියන දෙන්න ඉන්නවා. මෙතන ඉන්නවා මුල A.B. ඒක වෙනසක් කරේ නෑ නේ අපි. දැන් බලන්න සුළු වෙන හැටි. ඊළඟට අපි මේක හිතමු. මේකම ආයෙ ගමු. ඔයාලා දන්නවා මේ දෙන්නට ඕනනම් වරහණක් දාන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. දෙන්න ඇන් වෙන දෙන්නනේ. එහෙම වරහණක් දැම්මොත් මෙතන මැද්දෙන් ඩොට් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඇන් වෙන දෙන්නනේ. පුළුවන් නේද? බැරි නම් කියන්න ඕන. ඔව් සර්
හරි දැන් ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් ලෝ එක දාන්න බැයිද මෙහෙම c+ දෙනවා c ටත් n කරලා c+ දෙනවා d ටත් ටක් ගාලා අපිට ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ වගේ c+ කියන එක c ටත් දීලා d ටත් දෙනවා c0 කියන එක right c0 oc c0 oc c0 or d0 c0 c0 common හින්දා common කියන්නේ c0 ඉන්නේ වරහණෙන් එළියනේ වරහණෙන් ඉන්නේ එළියේ ඉන්න මේ o එකත් එක්ක දෙන්නටම බාර දෙන්න පුළුවන් c0 oc c0 or d0 මේකෙන් ඔයාලා දන්නවා c0 oc කියන්නේ 1 කියලා c0 oc කියන්නේ 1 කම්ප්ලිමන්ට් ලෝ එකකින් මෙයා මේ විදිහමයි ඊට පස්සේ අපිට මේ ලයින් එක ආයෙ ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම තත් එකක් තේරුම් නැත්නම් අහන්න ඕන 1 dot කියලා ලියන්න පුළුවන් 1 එක මොනවා හරි එකක් තිබ්බොත් ඒකමයි එන්නේ ඒ තමයි ඩෙන්ටිටි ලෝ එක ඒ හින්දා මේ 1 එක මෙහෙමම තියලා මේක ලියන්න පුළුවන් දැන් ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් දාමු ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් දැම්මම අපිට ලියන්න පුළුවන් a b o a c0 o a d0 කියලා දැක්කද මේක තව දුරටත් සුළු වුණා ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ තමයි එන්නේ අපි දෙකේ ගෲප් එකක් ගත්තොත් පුතේ දෙකේ ගෲප් එකක් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි සුළු වෙනවා තව දුරටත් සුළු වෙච්ච ආන්සර් එකක් අපිට ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් අපි K map එකෙන් ගන්න අවසාන උත්තරේ තව දුරටත් සුළු වෙන උත්තරයක් නෙවෙයි ඒකයි අහල පහල ඉන්න එක එක හරි ගෲප් කරලා ලොකු ගෲප් හදා ගන්න බලන්න තේරුණාද වෙන දේ දෙකේ ගෲප් එකක් ගන්න පුළුවන් හැබැයි දෙකේ ගෲප් එකක් ගත්තා කියන්නේ අපේ ආන්සර් එක තව දුරටත් සුළු කරන්න පුළුවන් ඉතින් අපි උත්තරේ ගන්න සුළු කරපු උත්තරේනේ තව දුරටත් සුළු කරන්න බලාගෙන නෙවෙයි ඇයි අපි දුක් විඳින්නේ ඒ හින්දා තමයි අපි අර හතරම අරගෙන හතරේ ගෲප් එකක් ගත්තේ නැත්නම් ඉතින් එක එක ගෲප් ගන්නත් පුළුවන් නේ ඕන්න එතකොට අපෝ මේකම එනවා එක එක ගෲප් ගත්තොත් ආයේ මේකම එනවා හැබැයි ඒක තව දුරටත් සුළු කරන්න පුළුවන් පුතේ ඒ හින්දා තමයි ලොකුම ගෲප්ස් වලට යන්න බලන්නේ තේරුණාද understood I know this is quite difficult but after understanding this will be very easy you have to watch this video again and again few times right watch this video again and again few times and if you cannot understand how you solve please ask then I can explain again and again only thing is practice practicing is very 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 important Sir, okay yes ඔය answer එකේ comment හින්දා ඒක එළියට ගන්න බැරිද? පුළුවන් හැබැයි ඒක තවදුරටත් සුළු කිරීමක් නෙවෙයි මෙහෙම ආන්සර් එක a common හින්දා a dot එළියට අරගෙන ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් p o c0 o d0 කියලා ලියන්න පුළුවන් ඒකත් හරි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි ගේට් ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පුතේ මෙතන AND ගේට් 1 2 3යි O ගේට් 2යි මෙතනදිත් O ගේට් අපිට දෙකක් එක්ක AND ගේට් එකක් යූස් කරන්න වෙනවා ඉතින් අපිට එකම જાතියෙන් හදා ගන්න ඕන නම් මේක තමයි හොඳ මොකද මෙතන O ගේට් එකක් එක්ක AND ගේට් 3යි මෙතන O ගේට් 3ක් එක්ක AND ගේට් එකයි එකම දේ හරි ඒ හින්දා ඒක තවදුරටත් සුළු වීමක් විදිහට අපි සලකන්නේ හැබැයි මේ උත්තරෙත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ acceptable in the exam you will get marks මේක නේද ඔයාලා ඇහුවේ ඔව් සර්. no issue right you can write this no issue you can take a common a out and write like this තවත් ස්ටෙප් එකක් යන්න හැබැයි ඒක ස්ටෙප් එකක් සුළු වෙනවා විදිහට නෙමෙයි අපි ගන්න because තාම මේ උත්තරය ඇතුලේ ABC A තියෙනවා B තියෙනවා C not තියෙනවා D not තියෙනවා ඒවා අයින් උනේ නැහැ හැබැයි මෙතන බලන්නකො මෙතන අපි සුළු වෙනවා කියලා ගත්තේ මෙතන තිබ්බ එකක් අයින් වුණා මෙතන තිබ්බේ අයින් වුණේ කවුද මේ C අයින් වුණා A and B A and C not A C D නේ තිබ්බේ හැබැයි මේ උත්තරේ බලන්න A B තියෙනවා A C not තියෙනවා මෙයාත් තියෙනවා මෙයාගේ A D not එතකොට C අපිට නැති වෙලා ගියා එක්කෙනෙක් නැති වෙන්න ඕන එහෙමනම් තමයි සුළු වෙනවා කියන්නේ හැබැයි මේ උත්තරේට ගියාම පුතේ මේ උත්තරෙත් A B C not D not තියෙනවා මේ උත්තරෙත් B C not D not A කියන හතරම තියෙනවා
තේරුණා නේද ඇයි ඒක තවදුරටත් සුළු වුණා කියලා කියන්නේ නැත්තේ කියලා understood because all variables are there in that answer also right shall we proceed to our quick method right ඒ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම අහන්න මම දන්නවා ඔයාලට ප්‍රශ්න ගොඩක් එන්න ඕන මේකෙත් අන්තිමේ මේකේ පොඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා ෆිසික්ස් වලට වලට නිකන් ප්ලස් මාක් එකක් ෆිසික්ස් කවුරු හරි කරනවා because you can easily solve physics questions හරි දැන් ඔන්න පළවෙනි එක පළවෙනි රතු ගෲප් එකේ හතර අරගෙන රතු ගෲප් එකේ හතර පාවිච්චි කරලා solve කරගන්න විදිය we saw that how to solve this using red group will give a and b then take the green group okay can you tell me the green group members la kiyanna balan you have to tell me right by looking at this K-map you can tell me the green group members who are the green group members come on ඉක්මනින් කියන්න 1100 1100 එතකොට අපි ඒක ලියන්න පුළුවන් මෙයානේ 1100 AB C0 D0 is a green group member who others ඉක්මනට කියන්න 1101 1101 ඔයාලා මේ විදිහටම කියන්නේ AB C0 D next one A B0 C0 D A B0 C0 D0 D0 එහෙම නේද A B0 හරි A B0 C0 D නේ A B0 C0 D this one A no, you are telling this one A B0 C0 D this one so what is the next one fourth one come on try it you have to understand this anyhow අමාරුවෙන් හරි ඔලුවට දාගන්නම් වෙනවා green group members ලා මං අහන්නේ හරි 1100 වලින් කියන්නකෝ green group වල ඉන්නවා 1100 මෙයා 1100 1101 ඉන්නවා 1101 ඉන්නවා ඊළඟට 1101 ඉන්නවා 1001 ඉන්නවා ඊළඟට 1000 ඉන්නවා හරි දැන් කට්ටිය කවුද කියලා කියන්න මට AB C0 D AB C0 A B C0 D0 AB C0 D AB0 C0 D the last one is A B0 C0 D0 හරිද agree or not agree guys නිදිමතද නවත්තමුද අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු ඉතින් ටික අමාරුයි වගේද ද කරගන්න පුළුවන් වේද මේක කරමුද අපි no sir. okay නේද හරි මේකේ පුතේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බලන්න මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන්නේ රෙඩ් ගෲප් එකේ දෙන්නෙක් ග්‍රීන් ගෲප් එකෙත් ඉන්නව නේද දැක්කද ඔයාලා කවුද ඒ කියලා මට කියන්න රෙඩ් ගෲප් එකේ ඉන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා ග්‍රීන් ගෲප් එකේ who are they there are two members in the red group A B C A B C not D this is in red group and green group both මම මේක නිකන් වෙන පාටක් දාගන්න මෙයා ඉන්නවා red group green group both oh that color is not clear let's say orange ඊට අමතරව කවුද ඉන්නේ A B C A B C not D මෙයාත් ඉන්නව නේද group දෙකේම එතකොට අපිට දෙපාරක් ලියා ගන්න පුළුවන්ද කමන්න නැද්ද දෙපාරක් ලිව්වට දැන් මේක එච්චර තිබ්බේ නෑනේ මේකේ තිබ්බේ මේ බලන්න මේකේ හිටියේ A B C not D ලා එක්කෙනයි මෙයා විතරයි A B C not D ට හිටියේ එක්කෙනයි හැබැයි දැන් green group එකත් මෙයාව ඉල්ලනවා red group එකත් ඉල්ලනවා කාටද දෙන්නේ green ට දෙනවද red ට දෙනවද දෙන්නටම දෙනවද අපිට එකම variable එක දෙපාරක් ලියන්න පුළුවන්ද is it possible ඔයාලට මතකද මේ rule එක
A No. O A equal A. A and A equal A. මතකද මෙහෙම එකක්? We did discuss this last day. We have discussed this. Can you remember this? Yes, sir. This is called idempotent law. ඒ හින්දා ඔයාලා මේක 60 පාරක් ලිව්වත් කමන්නේ. A O A O A O A O A O A is A. හරි? ඒ වගේම A and A and A and A and A and A and A is A. So that is idempotent law. So you can share the variable anytime. So you can double it. No issue. You can double it. ඉන්දා ආය පාරක් ගන්න පුළුවන්. හරි ආය පාරක් අරගෙන solve කරලා බලමු. දැන් මේකෙන් අපිට දෙවෙනි group එකේ එන්න ඕන. A B C not is common, then D not D will come in the bracket. Then the next one A B not C not is common, then D not will come to the bracket, right? Let's write this is green group solution. This is also green group. So first one says A B C not. The second one is A B not C not. You know the rules. Then A B are common. Sorry, A C not are common for both. Then B here and B not here will come. B not B is 1, so A C not is the answer from the second group. You can see A C not is the answer from the second group. In the second group. හරි සචිනි ඔන්න දැන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ rules දාන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕන? හොරාට K map එක අඳින්න කටුවැඩ කොලේ. So please draw in the rough sheet the K map. But accurate K map is needed. So if you don't have the K map, it is very easy to solve this. Right? If you have the K map, it is very easy to solve this in using Boolean algebra laws. Understood or not? දැන් තේරෙනවනේ ලස්සනට සුළු වෙනවනේ කට්ටි ඉස්සලා බෑ බෑ කියපු අය. හෙලෝ එහෙම නැද්ද? තියාෂා ඔව් සර්. එහෙම තේරුණා නැද්ද? sir. තාමත් ටිකක් අමාරුයි වගේද? නිකන් තේරුන්නේ නැහැ වගේද? උත්තර දෙන්නේ නැති එකෙන් මට හිතෙනවා තේරෙන්නේ නැද්ද මන්දා කියලා. සතිර තේරුණාද නැත්නම් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? තව ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු. තේරුණා සර්. තේරුණා. නෙතුලි තේරුණා සර්. හරි. එතකොට හතරවෙනි group එකත් අර අපිට අනිත් group එකත් හදලා මට කට්ටිය ගැන කියනවාද? මේ blue group එක. blue group එකේ values ටික කියන්නකෝ මම මෙතනම ලියා ගන්න. මම කැමති කතා කරන්න නැති කෙනෙක් කතා කරනවා නම් කවුරු හරි. කටහඬ අහන්නම හම්බුනේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවද අද දවසේ? සිත්මිගේ කටහඬ වැඩි ඇහුන්නේ නැහැ අද. සිත්මි කියන්න බලන්න මේ හතර දෙනා blue group එකේ. ඔව්. සිත්මි? ඊනෝ Yes. Blue group. 11 1100 කොහමරි කමන්න 1100 ඊළඟ එක්කෙනා 1110 1110 හරි 1000 1100 1100 1100 1110 හරි 10 0 10 okay Yeah. then the last one is 1010 හරිද ඔව් හරි ඔය හතර දෙනාම අරන් ගිහිලා අපි දැන් අපේ පාඩුවේ මේක එකම විදියට යන්නේ නැහැ මේ ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් ලෝ විතරයි වෙන මොකුත් නැහැ ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් ඩෙන්ටිටි එකම ටික කරකෙන්නේ A B C not D not A B C D not පිළිවෙලට ලිව්වම සුළු වෙනවා නිකන් කට්ටිය කිසිම අකමැත්තක් නැතුව it will be solved the last one will be A B not
C D not. එතකොට මේකේ පොදුයි AB D not පොදුයි AB D not AB D not පොදුයි C C not ඉතුරු වෙනවා. Actually C not or C ඊළඟ එක්කෙනාට පොදුයි A B not D not පොදුයි ඒකෙත් C not C වරහන් ඇතුළට රිංග ගන්නවා in the bracket. So the answer will be A B D not here A B not D not. So from that A D not is common. A D not is common. Therefore B and B not will come inside the brackets. B not B and this will be A D not and 1 and finally it is A D not. So the red group answer is A D not. Red group answer. Where's the red group answer? A D not. Blue group answer. Sorry, blue group answer is A D not. So you got A B from the first one and A C not from the second one. A D not from the third one. Now අරනිකන් බලන් හිටියා වගේ loss ටික ඔක්කොම දාලා ඔයාලට හරියට සුළු කරලා ලියන්න පුළුවන්. That is the wonder of this. A B or A C not or A D not. K map වලින් නෙමෙයි අපි හැදුවේ නේද? We have solved using Boolean algebra laws. Actually, එතකොට K map එකේ theory එක තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද කියලා? What Carnot has done? Carnot කරලා තියෙන්නේ සුළු වෙන කට්ටිය ළඟින් ලියන ක්‍රමයක් හදලා. ඒ තමයි මේ K map එක. Understood now? Yes. Right? Carnot has done wonderful thing. He has written the things in adjacent way. That's why I said the adjacency එකේ මේ bracket ඇතුළට එන්න පුළුවන් එක්කෙනෙකුට විතරයි. Yes, sir. ළඟ දෙන්නෙක්ගේ එක්කෙනෙක් විතරක් වෙනස් වෙන්න දෙන්න. එක්කෙනෙකුට වැඩිය bracket ඇතුළට රින්ගුවොත් අර සචිනගේ උත්තරේදී වගේ එක්කෙනෙකුට වැඩිය bracket ඇතුළට රින්ගුවොත් මේක සුළු කරන්න බෑ පුතේ. If more than one variable inside bracket, so you can't write like this, right? That is wrong. But if one variable inside this, then you can solve. If more than one variable, so C D means two variables. C and D both are in the bracket, so you can't solve. So that's why you got wrong answer after here. After this, the answer is wrong. So you can check this, right? How you can check this? Me ඇත්තද බොරුද කියන්නේ කියලා ෂුවර්ම නැත්ත. Draw a truth table. Truth table for this full one and truth table for your answer. Those truth tables will not be the same. But if you can draw truth table for this one and truth table for this whole thing, you will get the same answer. You can check it using truth table. උත්තරේ අන්තිමට හරි එක දාවේ කියලා. Exam එකේ marking scheme එක දෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. Before that you can solve. Draw the truth table and see if both truth tables are same. Yes, your answer is correct. If truth tables are not matching, your answer is wrong. That's how you cross check. Okay, the note, since you don't have time to write this note, I'll send this note to your WhatsApp. Right? I'll send this note to your WhatsApp. Okay then. So I know it's not a good day. It's tired. And it's tired for me as well. And it is difficult for you as well. So I'll send this video and not both. Then good night. Let's see you all in the next day. Right? Good night. Okay. Good Night, sir. Good night. Good night, sir.